verse 1 through 21. Genesis chapter 21, verse 1 through 21. 창세기 21장 1절에서 21절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년에 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 낳은 지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라. 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 백세라. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리오마는 아브라함의 누명에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 아이가 자라매 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라. 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심되었더니 하나님이 아브라함에게 이르되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말라. 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것이니라. 그러나 여종의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하시니라. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 떡과 물 한 가죽 부대를 가져다가 하갈의 어깨에 메어주고 그 아이를 데리고 가게 하니 하갈이 나가서 브엘세바 광야에서 방황하더니 가죽 부대에 물이 떨어진지라. 그 자식을 관목 덤불 아래에 두고 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주 앉아 바라보며 소리내어 오니 하나님이 그 어린 아이의 소리를 들으셨으므로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 이르시되 하갈아 무슨 일이냐 두려워하지 말라. 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라. 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라. 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽 부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시게 하였더라. 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 광야에서 거주하며 활쏘는 자가 되었더니 그가 바란 광야에 거주할 때에 그의 어머니가 그를 위하여 애굽 땅에서 아내를 얻어 주었더라. 아멘. 우리 다니부터 사까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. The Lord kept his word and did for Sarah exactly what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. When his son Isaac was 8 days old, Abraham circumcised him as God commanded him. Abraham was 100 years old when Isaac was born. Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children, yet I have borne him a son in his old age. The child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw Ishmael, the son of Abraham, and her Egyptian servant Hagar making fun of her son Isaac. And she said to Abraham, get rid of the slave woman and her son, for the woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be so distressed about the boy and your slave woman. Let's do whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. But I will also make a nation of the descendants of our son, because he is your son too. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulder and sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down on a bush away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. But God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven. Hagar, what's wrong? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. And he settled in the wilderness of Paran. His mother arranged for him to marry a woman from the land of Egypt. 아멘. 감사합니다. 아브라함의 믿음의 여정을 같이 이렇게 같이 걸어가고 있는데 지난주에는 어떤 말씀을 나눴는지 기억이 나나요?
아브라함이 또 똑같은 실수를 범죄하였음에도 죄를 지었음에도 불구하고 잘못을 했음에도 불구하고 하나님께서는 그것을 덮어주시고 오히려 더 많은 것들로 하나님 앞에 하나님이 베풀어 주시는 그런 장면을 보았어요. 우리는 계속해서 그런 인생을 살아가는 거예요. 우리의 인생은 업이 있고 다운이 있고 업이 있고 다운이 있고 이 세상을 살아가면서 하나님께서는 그것이 있다라고 말씀을 하신 거예요. 마찬가지로 우리의 믿음에도 그런 업앤 다운이 계속해서 있을 수밖에 없다라는 것을 하나님께서는 알려주고 계신 거예요. 누구의 예정을 통해서? 아브라함의 예정을 통해서. 아무리 믿는다고 하지만 언제나 똑같은, 아니 더 업그레이드 되는, 매일매일 이렇게 업그레이드 되는 믿음의 삶을 살아갈 수는 없다. 가끔은 다운도 되고 가끔은 업도 되고 라는 인생의 여정을, 믿음의 여정을 보여주시는 말씀이에요. 우리가 지금 큐티 말씀 함께 나누고 있는데 큐티 말씀 가운데에 지금 본문 말씀이 어딘지 알고 계시죠? 욥의 말씀 나누고 있어요. 욥이 하나님 앞에 굉장히 칭찬을 받는 사람이었어요. 근데 사탄이 하나님에게 찾아와서 욥에 대해서 시험을 할 수 있도록 그렇게 권한을 부여받고 그리고 욥을 시험을 하죠. 여러 모양으로 시험을 하죠. 자식들을, 또 가지고 있었던 재산을, 사랑하는 아내를, 또 친구들로부터의 질타를 다 받는 그런 시험을 받게 돼요. 왜 그러셨을까요? 우리는 말씀을 통해서 그것이 사탄을 통해서 오는 것이라는 걸 알지만 욥의 입장에서는 어떤 생각이었을까요? 왜 내 인생에 이런 게 있지? 나 나름대로 믿음 생활 잘하고 있었고 나 나름대로 의로운 생활하고 있었고 하나님 앞에 부끄럽지 않은 삶을 살고 있었는데 왜 나에게 이런 시련이 닥쳐오지? 라고 생각할 수밖에 없었어. 그 모습을 보면서 우리는 뭘 보는 거예요? 이유는 정확히 알 수 없지만 믿는 자로서 열심히 살아가는, 믿는 자로서 정말 최선을 다해서 살아가는 그런 사람들에게도 여전히 뭐가 있다는 거예요? 어려움이 있을 수 있고 시련이 있을 수 있고 아픔이 있을 수 있다라는 거예요. 극단적인 예를 들어볼까요? 모든 사람에게 공통적으로 주어지는 끝이 있어요. 그 끝이 뭐예요? 이 세상의 끝이 뭐죠? 죽음이에요. 세상 사람들이 가장 스트레스를 받는 것 중에 스트레스를 받는 것을 어떤 기관에서 조사를 했는데 10가지의 그 가장 스트레스 받는 그런 조건들 중에 3가지 이상이 죽음에 관한 거였어요. 배우자의 죽음, 친지의 죽음, 혹은 질병, 그런 것들과 관련되어 있는 것들이었어요. 사람들은 뭐에 대해서 두려워하는 거예요? 죽음에 대해서 두려워하는 거예요. 하나님께서는 뭐라고 말씀하셨냐면 한 번 죽는 것은 사람에게 정하여진 것이다 라고 하셨어요. 하나님께서 그렇게 정하셨다는 거예요. 죽음이라는 큰 스트레스를 받을 수밖에 없는 상황이 우리 가운데 있다는 거예요. 그것이 믿는 자이든 믿지 않는 자이든 모든 사람에게는 다 뭐가 있다는 거예요? 죽음이라는 이 세상에 끝이 있다는 거예요. 근데 중요한 것은 사람들은 스트레스를 받는 그런 상황, 특별히 죽음과 관련되어 있는 그런 상황이 있을 수 있지만 그 이후에 하나님께서는 뭘 준비하고 계시다고 그러죠? 히브리서 9장 27절 말씀에 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이지만 그 이후엔 뭐가 있다고 하죠? 심판이 있다라고요. 심판. 세상 사람들은 이것을 알지 못하는 거예요. 우리는 그것을 알아요. 그것 때문에 우리는 뭘 하는 거예요? 죽음 이전의 삶을 어떻게 살아가는 거죠? 믿는 자로서의 삶을 살아가기를 원하고 바라고 그렇게 살아가기를 그렇게 애쓰는 거예요. 그게 믿음의 여정이라는 거예요. 언제든지 업앤다운이 있는 그런 상황이지만 그럼에도 불구하고 죽음 이후에는 심판이 있을 것을 우리가 너무나도 잘 알고 있기 때문에 그것을 믿게 되었기 때문에 우리는 무슨 삶? 믿는 자로서의 삶. 그래서 하나님 앞에 더 다가가려고 하는, 가까이 가려고 하는 삶을 살아가기를 그렇게 애쓰고 있다라는 거예요. 아브라함의 믿음의 여정을 보면서 그 여정을 보는 거예요. 그리고 더
더 정확하게 말씀을 드리면 아브라함의 믿음을 하나님께서 주시고 그 믿음을 누가 키워가시는 것을 보자는 거죠. 하나님께서 키워가시는 걸 보자는 거예요. 자, 아브라함이 갈대아 우르에서 하란으로 옮겨가고 하란에서 옮겨서 가나안으로 갔을 때 그것이 하나님께서 갈대아 우르에서 뽑아내실 때 또 하란에서 뽑아내실 때 그것이 아브라함이 나 그렇게 할 거야 이렇게 결심으로 처음으로 시작했나요? 아니요. 처음에 뭐로 시작했죠? 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 하나님이 아브라함에게 약속하시고 그 약속을 이루실 것을 말씀하시면서 그 여정을 그렇게 쫓아갔던 거예요. 무슨 말씀이죠? 믿음은 하나님으로부터 오는 거예요. 그리고 그 믿음을 이끌어 가시는 분이 누구시라는 거예요? 하나님이시라는 거예요. 그런데 지금까지 쭉 여정을 보면서 하나님께서는 몇 번이고 아브라함에게 약속을 하셨어요. 무슨 약속을 하셨죠? 너로 큰 민족을 이루게 하시겠다고 그랬잖아요. 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 그런 많은 민족을 이루겠다고 사람을 이루겠다고 네 후손을 그렇게 키워주시겠다고 약속하셨잖아요. 그런데 아브라함은 지금까지 그 약속을 마음속에 킵하고 있을지 모르겠지만 눈으로 볼 수 있었어요? 없었어요? 없었어요. 인간적인 방법으로 종을 자기의 후계자로 삼기도 했고 오늘 말씀에 나오는 하갈을 자기의 첩으로 들여서 이스마엘을 낳기도 했고 이런 여러 가지 모습으로 하나님께서 정말 원하시는 것이 무엇인지를 알지도 못하고 분간하지 못한 상황에서 인간적인 모습으로 그렇게 삶을 살았어요. 근데 결국에 하나님께서 말씀하시고 그 말씀을 이루어 주시는 장면이 오늘 21장의 말씀이에요. 그래서 21장 1절과 2절 말씀이 너무 중요해요. 한번 읽어보실래요? verse 1 and 2예요. 믿음의 여정 가운데에 아브라함이 이 말씀을 읽지는 못했을 거예요. 그죠? 왜냐하면 모세가 이 말씀을 썼으니까. 그런데 중요한 것은 믿음의 여정을 가고 있는 모세가 기록한 이 말씀을 읽은 이스라엘 백성들, 그리고 그 이후의 이스라엘 백성들, 더불어서 지금의 우리에게 이르기까지 믿음의 여정을 걸어가고 있는 아브라함에게 있어서 아, 이것이었구나라는 것을 발견케 해주시는 말씀이에요. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년에 아브라함에게 아들을 낳으니. 무슨 말씀을 계속 반복하죠? 아주 짧은 말씀인데도 불구하고 무슨 말씀을 반복하고 있죠? 하나님께서 말씀하신 대로 하나님께서 말씀하신 시기가 되어 무엇을 발견하게 되죠? 이 말씀을 기록한 모세도 마찬가지고 이 말씀을 읽고 있는 이스라엘 백성들도 마찬가지고 지금 우리가 읽고 있는 지금 우리도 마찬가지로 뭐예요? 말씀하신 대로 이루시는 하나님을 발견하는 거예요. 말씀하시고 그 말씀을 이루시는 하나님을 발견하는 거예요. 믿음의 여정 가운데에 정말 중요한 키포인트를 오늘 알려주신 거예요. 그동안 하나님께서 무슨 약속을 해주셨다고요? 아브라함에게? 아브라함의 후손에 대한 말씀을 하셨어요. 근데 그 후손을 어떻게 해요? 말씀하신 대로 주셨다라는 말씀이에요. 우리의 인생 가운데에 업앤다운이 아까 있다고 그랬죠. 우리의 결국이 있을 거라고 했죠. 죽음이 있을 거라고 했죠. 그런데 중요한 것은 하나님은 거기에서 멈추시는 것이 아니라 그 말씀대로 이루시는 하나님이라는 것을 믿는다면 죽음 이후에 무엇이 있다는 거죠? 심판이 있을 것이라는 것을 믿는 거예요. 우리가 아직 보지 못하였지만 알지 못하였지만 아브라함의 이 100년의 그런 인생 가운데 정말 하이라이트를 치고 있는 이 말씀 가운데 하나님께서 딱 키포인트로 주신 말씀이 뭐냐면 말씀하신 대로 이루는 나를 보아라라는 거예요. 그것이 믿음의 시작이라는 거예요.
성경은 크게 두 개의 큰 책으로 나눠져 있죠. 첫 번째 책이 뭐죠? 구약 성경. 두 번째 책이 신약 성경. 한국말로는 정말 너무너무 좋아요. 옛날의 약속, 지금의 새로운 약속. 영어로는 뭐죠? Old Testament, New Testament. 하나님께서 말씀하시고 이루시는 약속의 책, 성경. 하나님께서는 모든 것이 다 가능하시잖아요. 그죠? 하나님은 못하실 것이 없는 전지전능한 모든 것이 가능하신 Almighty 하나님이세요. 그런데 하나님이 리미테이션을 갖는 한 가지 조건이 있어요. 그 조건이 뭔지 아세요? 하나님이 모든 것을 다 하실 수 있는데 딱 걸리는 것이 한 가지가 있어요. 그것이 뭔지 아세요? 하나님의 말씀이에요. 왜 그럴까요? 하나님은 약속하시고 그 약속을 이루시는 하나님이시기 때문에 하나님이 한번 내뱉으신 그 말씀을 이루시기 위하여서 그것을 리미테이션을 가지고 그 안에서 하나님은 역사를 하시는 거예요. 그렇다면 우리가 성경을 읽는 이유가 뭐죠? 하나님의 약속을 확인하기 위해서요. 하나님의 약속을 또 발견하기 위해서요. 하나님의 약속이 우리에게는 너무너무 귀한 말씀들이 많죠. 너에게 복을 주겠다. 너는 행복한 자다. 너는 은혜를 입은 자다. 너무너무 귀한 말씀들이 많아요. 그런데 이 성경에는 그런 말씀만 기록되어 있지 않아요. 한 줄기의 말씀은 하나님의 심판의 말씀, 저주의 말씀이 있고 한 줄기의 말씀에는 우리가 받고 있는 은혜의 말씀이 있어요. 두 가지가 다 공존하는 것이 하나님의 말씀이에요. 그래서 하나님의 말씀을 믿고 그 믿는 것을 가지고 살아가는 믿음의 삶을 살아가면 은혜의 줄기 안에 살아가지만 아닌 경우에는 저주의 하나님의 심판의 그 줄기에 들어갈 수밖에 없다라는 것을 알죠. 그것을 신약성경에는 뭐라고 그러죠? 천국과 지옥이라고 표현해요. 영원한 영생과 영원한 버린 영벌로 구분을 해요. 하나님의 말씀을 따라 살아가는 자들이 받는 복은 영원한 생명의 복이에요. 그렇지만 하나님의 말씀을 따라가지 않는 자의 결국은 뭐죠? 영벌이라는 말씀을 드리는 거예요. 하나님께서 말씀하신 대로 이루실 것을 믿는다면 어떻게 살아갈 수밖에 없는 거죠? 하나님의 말씀을 따라 하나님이 말씀하셨으니 꼭 이루시겠구나 라는 것을 믿고 그렇게 살아갈 수밖에 없는 거예요. 하나님이 무슨 말씀을 하셨다고요? 믿는 자로 은혜 안에 거할 것이냐 아니면 믿지 않는 자로 세상 속에 그렇게 살아갈 것이냐. 은혜 안에 거하는 자는 영원한 생명을 받을 것이요 그렇지 못한 자는 영벌 가운데에 처할 수밖에 없다. 하나님 스스로 리미테이션을 가지고 그 말씀을 우리에게 온 세상에 알려주신 거예요. 그래서 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 가장 가슴속에 담고 말씀을 나눠주신 게 뭐라고 그랬죠? 하나님의 나라예요. 모든 사람들이 하나님의 나라에 들어가기를 소원하면서 하나님 나라의 백성이 되기를 소원하시면서 복음을 가스펠을 그렇게 전하셨던 거예요. 믿는 자의 여정 가운데에 정말 우리가 잊지 않고 잃어버리지 말아야 할 말씀. 하나님은 말씀하신 대로 이루신다. 비록 지금 우리 눈에 보이지 않고 비록 우리가 깨닫지 못할지라도 하나님은 말씀하신 대로 그 말씀을 분명하게 이루신다. 지금 믿음의 여정을 가고 있는 아브라함이 그것을 경험한 거예요. 하나님이 말씀하시고 그 말씀대로 이루시는구나. 그래서 그 아들의 이름을 뭐라고 그러죠? 이삭이라고 그래요.
이삭은 무슨 뜻인지 알아요? 이삭은 웃는다. 이삭은 미소 짓게 한다. 그런 뜻이에요. 하나님이 말씀하시고 하나님이 그 말씀하신 대로 이루시니 그 말씀 안에 거하는 자가 받는 복이 무엇이라는 걸 보여주는 거죠? 웃는다는 거예요. 이스라엘 백성을 향하여서 하나님께서 구약성경에서 말씀해 주신 거죠. 뭐죠? 이스라엘 백성아, 너희처럼 행복한 자가 어디 있느냐? 이 행복이라는 말이 뭐예요? 웃는 거예요. 뭐 때문에? 하나님으로 인해서 구원을 받은 자이기 때문에. 하나님의 구원을 뭐예요? 하나님이 말씀하신 대로 이루는 것을 따라 살아가는 자. 그래서 그 이스라엘 백성이 행복한 자, 웃는 자라는 거예요. 단순히 여기에서만 아브라함의 이 여정에서 멈추는 것이 아니라 오늘 말씀해 보시면 12절 말씀만 보세요. verse 12. 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말라. 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라. 이삭이라는 말에 무슨 뜻이라고 했죠? 웃는다라는 거예요. 그건 뭐 때문에 웃는 거예요? 하나님이 말씀하신 것을 이룸으로 인해서 그 이루어짐이 이삭을 통하여서 웃게 되는 결과가 일어나는 거잖아요. 그 이삭을 통하여서 난 씨라야, 그 이삭을 통하여서 일어난 자들이어야 결국 뭐예요? 웃는 자, 구원에 이르는 자가 된다라는 말씀이에요. 누구에게 이 믿음이 승계가 되는 거죠? 아브라함이 이삭을 통하여서, 이삭은 야곱을 통하여서, 이스라엘 백성들을 통하여서, 예수 그리스도를 통하여서 전해지는 믿음의 씨를 얘기하는 거예요. 그 자들이 웃는 자가 되는 거예요. 저와 여러분들이 웃는 자라는 거예요. 갈라디아서 말씀 한번 찾아볼까요? 갈라디아서 4장 21절에서 5장 1절까지 말씀드려요. Galatians chapter 4 verse 21 through chapter 5 verse 1. 갈라디아서 chapter 4 verse 21 through chapter 5 verse 1. 갈라디아서 4장 21절에서 5장 1절. 내게 말하라. 율법 아래에 있고자 하는 자들이 율법을 듣지 못하였느냐. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으므로 여종에게는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라. 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라. 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종로를 타고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산고를 모르는 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 했으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니요 자유 있는 여자의 자녀니라. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽에를 매지 말라. 무슨 말씀이죠? 좀 어려운 말씀이에요. 어려운 말씀이지만 조금 쉽게 설명을 드리는 거예요. 오늘 말씀이 무슨 내용이죠? 이삭을 놀리는 이스마엘을 엄마와 함께 내쫓는 말씀이에요. 쉽게 말을 하면 이스마엘과 하갈, 이스마엘의 엄마인 하갈을 뭘 대표한다는 거죠? 율법을 대표한다는 거예요. 그 이전에 육신을 쫓아서 난 자들이라는 거예요. 이전에 구약 성경에 나오는 이스라엘 전체가 무엇을 따라 행해야만 죄를 사함을 받고
그리고 그 죄 사함을 통해서 구원을 받게 되었죠. 하나님께서 말씀하신 율법을 따라야만 했었어요. 그 율법이 뭐예요? 제사를 지내는 거였어요. 제사를 지내고 어떻게 살아라라는 구체적인 그런 삶에 명시된 것들을 가지고 살아야만 했어요. 그런데 그것이 아니라 이제 은혜의 삶을 살아가기 위해서는 어떤 은혜를 받아야 된다고 말하는 거죠. 이삭의 씨, 이삭을 통하여서 약속의 자녀라는 것을 인치심을 받아야 된다라는 거예요. 이 약속이라는 말이 아까 우리가 계속 말씀을 나눴던 뭐예요? 하나님께서는 말씀하시고 그 말씀을 따라 이루신다는 거예요. 이삭의 자녀는 뭐냐면, 약속의 자녀는 뭐냐면 하나님께서 말씀하신 것을 믿고 그 말씀을 따라 살아가는 자들이에요. 신약 성경에 나오는 이 갈라디아서 4장 말씀에 나오는 것은 무슨 말씀이냐면, 예수 그리스도, 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 믿어 그 믿음을 따라 살아가는 자들, 즉 너희들이, 예수 그리스도를 믿는 너희들이 약속의 자녀, 믿음의 자녀라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그래야 하나님의 구원을 받는 자가 된다라는 말씀을 해주시는 거예요. 좀 이해하기는 어려운 말씀인데 좀 쉽게, 아주 그냥 심플하게 말씀을 드릴게요. 이 구약 성경에 나오는 창세기 21장의 말씀을 하나님께서는 비유로 우리에게 알려주시는 말씀이에요. 이전까지 이스마엘, 하갈을 통하여서 우리는 무엇을 가지고 살아야 됐다는 거죠? 율법을 가지고 살아야 되는 거였어요. 하나님께서 지시한 대로 그대로 살아야 돼. 이것대로 지키고 이렇게 해야 돼. 라고 살았던 그런 인생들을 이제는 이삭이 태어남을 통하여서, 웃는 그 이삭을 통하여서 약속의 자녀라 인치심을 받는데, 그것이 무슨 근거로 인하여서? 하나님의 약속의 근거로 인하여서. 그 약속은 누구를 통해서 이루어진 거예요? 예수 그리스도 통해서 이루어진 거예요. 그 예수 그리스도를 믿는다면 이제 너희는 누구라고요? 약속의 자녀라고요. 은혜의 자녀라고요. 그래서 그 믿음 안에 거하면 이제 더 이상 율법 안에 살 필요가 없이 자유한 자로서 살아갈 수 있는 그런 자가 되었다라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그런데 의아한 말씀은 오늘 창세기 21장 말씀을 보면, 하갈과 이스마엘을 내어 쫓으라라는 사라의 권고를 듣고 아브라함이 고민을 하죠. 막 고민을 하다가 하나님께서 아브라함에게 딱 말씀해 주시면서 사라의 말대로 해. 그 하갈과 이스마엘도 큰 민족을 이루게 해줄 거야 하면서 내어 쫓아라고 했을 때 아브라함이 주저없이 그 다음날 아침 일찍 일어나서 먹을 것을 챙겨주고 물을 챙겨줘서 내쫓아요. 근데 그 광야에서 브엘세바에서 헤매고 있는 하갈과 이스마엘에게 하나님의 천사가 오셔서 그들 또한 그들에게 물을 보여주시고, 그리고 더불어서 이스마엘과 함께하는 하나님을 알려주시고 그것도 번성케 해주세요. 무슨 의미일까요? 하나님의 은혜 안에서 벗어났는데 왜 그들에게 그런 은혜를 베풀어 주실까? 왜 그렇게 살게 해주실까? 차라리 그냥 좀 못된 말이지만 그냥 없이 해버리시지, 제해버리시지, 왜 여전히 그것을 남겨두실까? 그것 또한 우리 신약 성경을 믿고 있는, 예수 그리스도를 믿고 있는 우리에게는 큰 교훈이에요. 율법이라고 했잖아요. 율법과 은혜는 항상 어떻게 해요? 같이 가야 돼요. 율법을 통해서 뭘 깨닫는 거예요? 죄를 깨닫는 거예요. 만약에 율법이 없다면 잘못되었다라는 것을 판단할 기준이 없어지는 거예요. 모든 것이 다 은혜야 라고 생각을 해버리면 이것도 은혜, 저것도 은혜, 내가 잘못해도 은혜, 저것도 은혜. 근데 율법을 통하여서 그 율법을 통해서 내가 지은 죄가 잘못되었구나라는 것을 알게 되고, 그것을 통해서 무엇을 더 크게 깨닫게 되는 거예요? 은혜를 더 크게 깨닫게 되는 거예요. 그래서 은혜 안으로 들어올 수 있는 통로가 되어지는 거예요. 율법이 하는 역할.
역할이에요. 그래서 하나님은 하갈과 이스마엘을 그렇게 큰 민족을 이루게 해주셨다라고 창세기 21장에 기록을 하는 거예요. 오늘 말씀은 좀 신약성경과 연결되어져서 좀 어려운 말씀이지만 좀 간단하게 요약을 할게요. 오늘 말씀 너무너무 귀한 말씀이에요. 하나님께서 말씀하신 대로 이루시는구나. 근데 그 말씀하신 대로 이루시는 중에 누가 결과물로 나왔죠? 이삭이 나왔어요. 이삭은 뭐예요? 웃는다예요. 행복이에요. 그 이삭을 통하여서 약속의 자녀가 태어났다는 것을 보여주시고, 근데 그 약속의 자녀를 자꾸 놀리고 희롱하고 구박하는 이스마엘과 하갈을 내어 쫓으라고 해요. 아브라함의 가정의 스토리 같지만 이것은 믿음의 여정을 함께 가고 있는 우리에게 주는 스토리예요. 무슨 스토리죠? 그 이전에 율법과 죄로 인하여서 살아갔던 우리의 모습을 이제는 은혜 안으로 끌어들이기 위하여서 무엇이 필요하다는 거예요? 율법과 죄에 물들어 있는 우리의 것들을 버리고, 그리고 그 버린 것들을 은혜 안으로, 은혜 안에서 살아가라는 의미를 담고 있는 거예요. 갈라디아서 5장 말씀, 조금 전에 읽었던 5장 말씀에 13절, 14절 말씀 보세요. 우리로 하여금 은혜 안에 자유롭게 살아가려고 가라라고 이렇게 명령하시면서 마지막으로 정말 결론적으로 주시는 말씀이에요. 조금 전에 읽었던 말씀의 5장의 13절, 14절 말씀이에요. 5장 1절 말씀에 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨다고 했잖아요. 종의 몽해를 매지 말라고 하잖아요. 그 종의 몽해가 뭐죠? 율법의 몽해를 매지 말라는 거예요. 율법을 가지고 너희들이 살아갈 것이 아니라는 것을 알려주시는 거예요. 그래서 13절 말씀에 결론적으로 뭐라고 하냐면, 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 라고 기록을 하고 있어요. 무슨 말씀이죠? 무슨 말씀이죠? 모든 율법들이 무엇을 통해서 다 이루어졌다고요? 사랑으로 이루어졌다고요. 사랑은 누구세요? 하나님이세요. 하나님께서 말씀하여 주셔서 근본적으로 율법의 가장 핵심적인 그 마음의, 하나님의 마음은 뭐냐면 사랑이었던 거예요. 그 사랑을 나타내므로 인해서 이 율법들, 구체적으로 너희들이 막 이게 이렇다 시키고 있던 그 율법들을 버려도 된다는 거예요. 왜? 은혜 안에 거하면 되기 때문에. 그럼에도 불구하고 여전히 이 율법들을 하나님께서 남겨놓으신 이유, 21장, 창세기 21장의 그 이야기로 돌아가서 큰 민족을 이루게 하신 이유, 이 율법을 통하여서 비교하여서 무엇을 더 알려주시기 위해서, 은혜가 얼마나 큰지를 알려주시기 위해서 우리에게 이 말씀을 남겨주신 거예요. 아브라함은 어떤 생각을 했을까요? 이삭을 통해서 너무너무 행복한 마음을 가지고 있었지만 젖을 떼는 그 시기 2, 3년 후에 또 딜레마가 찾아온 거잖아요. 이스마엘이 이삭을 놀리네. 어떻게 해야지? 아내 사라가 이런 부탁을 간곡하게 하니 막 고민을 하고 있을 때에 하나님께서는 그것을 내어 버리라고 해요. 왜? 이삭을 통해서 태어날 자들이 내 씨이기 때문에, 약속의 자녀이기 때문에, 은혜를 통하여서 태어날 자들이, 은혜를 통하여서 살아갈 자들이 믿는 자들이기 때문에 그런 거예요. 그래서 지금은 우리는 어떤 삶을 사는 거예요? 은혜의 삶을 사는 거예요. 이 은혜가 예수 그리스도의 십자가의 은혜예요. 그 십자가의 은혜 안에 거하며 살아가는 자들은
율법의 통제를 받지 않아요. 율법 때문에 내가 저지를 받지 않아요. 율법으로부터 자유하나 그 율법에 위에 거하면서 살아가는 자들이 되는 거예요. 약속의 자녀예요. 그런 은혜가 우리에게 있다는 것을 기억하시면서 율법이 나를 통제하지 않지만 율법보다 더 위의 삶을 하나님께서 나에게 요구하시는구나 라는 것을 알고 그렇게 살아낼 수 있는 우리 인생이 되기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 아브라함의 믿음의 여정을 보며 하나님께서 말씀하신 대로 이루시는 것을 직접 경험하게 되는 아브라함을 봅니다. 그 모습을 보며 그 말씀을 읽으며 우리는 또한 하나님께서 말씀하실 것을 그대로 이루시겠구나 라는 것을 믿고 더 믿고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 약속하신 하나님은 약속을 분명히 이루시는 하나님이라는 것을 더 깨달으며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 하나님 이삭을 통하여서 약속의 자녀 하나님께서 약속하신 그 이삭의 자녀들인 우리 믿음의 자녀들인 우리로 하여금 믿음의 자녀답게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시어서 믿는 자들이 삶이 이런 것이라는 것을 율법에 국한되지 않지만 율법보다 더 상위의 삶을 살아가고 있는 믿는 자들의 삶을 우리들이 보여줄 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 그래서 하나님 아버지가 살아계심을 또 하나님은 약속하시고 그 약속을 이루시는 하나님이시라는 것을 세상 모든 이들에게 보여주는 우리 인생 되실 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘.